Hello, my dear mathletes. In the previous video, I told the problem solving about in the number system, and already I gave planning to you the types of sums what are there in the textbook and how to solve them technically. I told the sequence in the previous video. I told up to rounding of numbers. Yes, if you didn't see the up to rounding of numbers problem solving video, then go and check once that video, then see this video, you can understand easily that which process we are going. Yes, today I'll give last is Roman numbers is just pending. Yes. Okay, in the rounding of numbers also, some two or three sums I'll explain again. And the smallest number, greatest number, I told previous class. In that even number, smallest even number, smallest odd number, I didn't explain, I will explain all this. Okay, now see, question is write the smallest and greatest numbers by using the digits, 0, 9, 7, 1, 3, right? Now see, first one, smallest number is equals to, in the previous video I told very clearly, smallest number how to write. Whatever the given digits, you must write in ascending order. So while writing ascending order, don't write first 0, because it is, if you write the 0 from beginning only, it is invalid. So first write 1, after that 0, then write ascending order as it is, 3, 7, 9. So 10,379 is the smallest number. Right, greatest number, second one, greatest number equals to write the greatest number, whatever the given digits, write in descending order. So descending order means what? Yeah, greater to smaller. So greatest number is 9, next 7, next 3, next 1, 0, 97,310. So up to here I told in the previous video, but now we are going to write third Roman is smallest even number equal to dash. For example, ఇదే క్వశ్చన్ని స్మాలెస్ట్ నెంబరు గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అని అడగకుండా, ఒకవేళ స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఏమై ఉంటుంది అని అడిగాడు అనుకో, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే స్మాలెస్ట్ నెంబరు గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ రాస్తే మీకు మార్క్స్ ఇవ్వరు, అది రాంగ్ అవుద్ది. స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ అని అడిగాడు అంటే ఈవెన్ నెంబర్ అయి ఉండాలి ఆ నెంబరు. అసలు ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఏంటి మాస్టర్? Even number means a number is divisible by 2, exactly divisible by 2. For example, here 17 is there. This number even or odd, how to decide? Divide this number by 2. 2 8s are 16. Remainder is 1. So not possible in 2 table. So this 17 is not divisible by, not exactly divisible by 2, so that it is an odd number. For example, 26 divided with 2, 26, 2 1s are 2, subtraction 0, again 6, 2 3s are 6, subtraction is 0. Now see, here we got the remainder 0, means the 26 is exactly divisible by 2. Clear? Here 17 is remainder is 1, not 0, so that 17 is not exactly divisible by 2. So whatever the numbers are exactly divisible by 2, those numbers are called even numbers. Understood?
యా. సో simple trick to remember two table numbers 2, 0, 2, 4, 6, 8. If these digits are ending with the any number, if any number is ending with these digits 0, 2, 4, 6, 8, then automatically it's an even number. ఏ నెంబర్కైనా చివరిలో మీకు ఈ డిజిట్స్ కనిపిస్తే అది ఈవెన్ నెంబర్ అని మీరు డిసైడ్ అయిపోండి. సార్ ఇంకా ఈజీగా చెప్పలేరా ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఏంటో? చెప్పొచ్చు, ఇంకా ఈజీ చెప్పొచ్చు, చాలా ఈజీ చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5, 9, 7, 2 ఇలా ఉంది. ఇది ఈవెన్ నెంబరా ఆడ్ నెంబరా మీరు డిసైడ్ చేయాలి. సింపుల్. ఈ నంబర్లో జస్ట్ యూనిట్ ప్లేస్ డిజిట్ తీసుకోండి 2. ఇది 2 టేబుల్లో వస్తుంది కదా, 2 1s are 2. యా వచ్చింది అంటే ఇది ఈవెన్ నెంబర్. ద కంప్లీట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్. అలా కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఈవెన్ నెంబర్ టాపిక్ మనకి ఇంకా ఉందమ్మా, ముందు మీరు ఏం కంగారు పడకండి, అప్పుడు మనం ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం. సో ప్రస్తుతానికి స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ అని అడిగాడు కాబట్టి, సో smallest even. First of all, you must see smallest number 10,379, right? 10,379. Actually it is not a even number. See, check it once. It's an odd number. Clear? It's an odd number. So that టు రైట్ దిస్ యాజ్ ఈవెన్ నెంబర్, అంటే దీన్ని ఈవెన్ నెంబర్ లాగా మార్చాలంటే మనకి ఈవెన్ నెంబర్లు ఎవరెవరు ఉండాలి? లాస్ట్లో 0, 2, 4, 6, 8 ఇవే ఉండాల్సింది. ఉన్నాయా చెక్ చేయండి ఒకసారి. యా 0 ఉంది. ఒకవేళ మీరు ఆలోచించండి, ఈ 0 మనకి ఎండింగ్లో ఉందనుకోండి, లాస్ట్లో ఉందనుకోండి, అది ఏమైతే అప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్గా మారిపోతుంది. మనల్ని ఏమి అడిగాడు? ఈ నెంబర్స్ ఇచ్చి ఈ డిజిట్స్ ఇచ్చాడు, స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫామ్ చేయడం అని అడిగాడు అనుకుందాం. మీరు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ రాయాలంటే లాస్ట్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉండాలి, డిజిట్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఇది స్మాలెస్ట్ నెంబరు, దాంట్లో లాస్ట్ ఏముంది? 9 ఉంది, అంటే అది ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. ఈ డిజిట్ని యూజ్ చేసి మనం ఈవెన్ నెంబర్గా రాయాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇది వదిలిపెట్టండి, దీన్ని పక్కా పెట్టేసేసి మిగతా వాటిని ఈవెన్ నెంబర్లాగా రాయండి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాయండి. 1, 3, 7, 9. ఇప్పుడు ఈ 0 లాస్ట్కి రాయండి. 13,790. చూసారా, లాస్ట్లో 0 వచ్చింది అంటే అది ఈవెన్ నెంబర్. ఇందాక స్మాలెస్ట్ నెంబర్లో లాస్ట్లో ఏమొచ్చింది? అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాస్తే 9 వచ్చింది, అంటే అది ఈవెన్ నెంబర్ కాదు, ఆడ్ నెంబర్. నాకు అర్థమైంది కదా? రైట్. సో ఇది ఈవెన్ నెంబర్ కావడం కోసం 0 లాస్ట్ కేసు, అంతే. నెక్స్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్. గ్రేటెస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్, గ్రేటెస్ట్ ఈవెన్ అంటే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అయి ఉండాలా, అది ఈవెన్ నెంబర్ అయి ఉండాలా. ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది గ్రేటెస్ట్ నెంబరే కదా మనం రాసింది ఇంతకుముందు. ఇది గ్రేటెస్ట్ నెంబర్, లాస్ట్లో ఏముంది? 0 ఉంది, అంటే అది ఈవెన్ నెంబర్. యా, అదే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అవుద్ది, అదే గ్రేటెస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ కూడా అవుద్ది. అంటే 97310 అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, 4th వన్, స్మాలెస్ట్ ఆడ్ నెంబర్. అంటే ఒక నెంబర్ రాస్తే అది స్మాలెస్ట్ అయి ఉండాలి, అందులో అది ఆడ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఈ డిజిట్స్ యూజ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 10,379. అది ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుందా, ఆడ్ నెంబర్ అవుతుందా? ఈ లాస్ట్ డిజిట్ 2 టేబుల్లో రాదు కాబట్టి అది ఈవెన్ నెంబర్ కాదు, అంటే ఏమవుతుంది? ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇదే స్మాలెస్ట్ నెంబర్, మళ్ళీ ఇదే ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది, కాబట్టి స్మాలెస్ట్ ఆడ్ నెంబర్ దీన్నే రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ. సో 10379. క్లియర్? యా. సో నెక్స్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఆడ్ నెంబర్. గ్రేటెస్ట్ ఆడ్ నంబర్ ఈక్వల్స్ టు గ్రేటెస్ట్ ఆడ్ నెంబర్, అంటే అది ఆడ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి, మళ్ళీ గ్రేటెస్ట్ అయి ఉండాలి. జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఏం రాసాం మనం? 97,310. ఇది గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అనుకున్నాం.
కానీ ఇది ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబరా? ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అయింది. దీన్ని ఆడ్ నెంబర్గా మార్చడం కోసం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇట్లా షఫుల్ చేయండి నెంబర్స్. 9, 7, 3 దీన్ని షఫుల్ చేయండి. ఈ 2 డిజిట్స్ని షఫుల్ చేస్తే 01 వస్తుంది. 97,301. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, లాస్ట్ డిజిట్ 2 టేబుల్లో పాసిబుల్ కాదు, అంటే ఇది ఆడ్ నెంబర్. ఇది గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. దీన్నే గ్రేటెస్ట్ ఆడ్ నెంబర్ అంటారు. ఓకే, నేను ఇవన్నీ రాసి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఉంటానేమో. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. అక్కడ స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ నెంబరు, గ్రేటెస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఎగ్జాంపుల్ సపరేట్గా చెప్తాను. మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. By using the given digits 9, 3, 4, 2, 0 అనుకుందాం. రైట్ ఫస్ట్ వన్ స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ నంబర్ అండ్ సెకండ్ వన్ గ్రేటెస్ట్ ఈవెన్. ఈ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఇది మనం ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఈవెనా గ్రేటెస్ట్ ఈవెనా తర్వాత రాద్దాం, అది నెక్స్ట్ డిసైడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మీకు తెలిసిన నాలెడ్జ్, వాట్ ఎవర్ యూ నో ద ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్, టు రైట్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. రైట్ బై సైడ్. హౌ టు రైట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్? స్మాల్ టు బిగ్. 2, 0, 3, 4, 9. ఇట్స్ స్మాలెస్ట్. రైట్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ 9, 4, 3, 2, 0. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ బై యూజింగ్ దీస్ డిజిట్స్. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఏ నెంబర్ అవుతుంది? ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. అంటే 49 లాస్ట్లో 9 ఉంది, అది 2 టేబుల్లో పాసిబుల్ కాదు, అంటే అది ఆడ్ నెంబర్. కానీ మనల్ని ఏమడిగాడు? స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ అయి ఉండాలి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, మీరు ఎక్కువ ఏం మార్చకుండా ఈ 4 ఇటు ఉందనుకోండి, ఈ 9 ఇటు ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2, 0, 3, 9, 4. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, 20,349 ఈజ్ ఏ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఆడ్ నెంబర్. ఇట్స్ ఆడ్ నెంబర్. బట్ ద క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ స్మాలెస్ట్ ఈవెన్. అది ఈవెన్గా మారటం కోసం నేను లాస్ట్ ఉన్న 2 డిజిట్స్ని షఫుల్ చేశాను. ఇప్పుడు లాస్ట్కి ఏమొచ్చింది? 4 వచ్చింది. లాస్ట్లో 4 ఉంటే అది 2 టేబుల్లో పాసిబుల్ అవుతుంది, కాబట్టి అదే ఈవెన్ నంబర్. క్లియర్? ఇట్స్ ద స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ నంబర్. 20,394. నా ఇప్పుడు గ్రేటెస్ట్ ఈవెన్కి వద్దాం. గ్రేటెస్ట్ ఈవెన్కి వచ్చేటప్పుడు ఒక్కసారి జనరల్గా గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ 94,320. ఇట్స్ అ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ we can form by the given digits. And also, what is the last digit? The unit digit is 0, means it is divisible by 2, means it's an even number. Clear? Means directly can write 94320. ఇదే గ్రేటెస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్, ఇంకేం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమైందా? అంటే స్మాలెస్ట్ ఈవెన్, స్మాలెస్ట్ గ్రేట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్, ఫస్ట్ రైట్ స్మాలెస్ట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ numbers. Check that they are even or odd. If it is odd, shuffle the digits. Just according to the digits, then replace the digits to get the even numbers. Clear? Next, one more question. Now, using the digits 7, 8, 3, 1, 0, write a smallest odd number. Second one, greatest odd number. Now smallest odd number, greatest odd number. First write smallest numbers. Smallest number 1, 0, 3, 7, 8 is smallest. Right? Greatest number 8, 7, 3, 1, 0. 87,310.
Once observe, this is even number. This also even number. అంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ డైరెక్ట్గా మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ రాయడంలోనే రెండు ఈవెన్ నెంబర్స్ అయిపోయాయి. కానీ మనల్ని అడిగింది ఏంటి? స్మాలెస్ట్ ఆడ్, గ్రేటెస్ట్ ఆడ్. ఇది స్మాలెస్ట్ నెంబర్. దీన్ని ఆడ్ ఈవెన్ నెంబర్ నుంచి ఆడ్ నెంబర్గా చేంజ్ చేయాలంటే ఈ రెండు డిజిట్స్ షఫుల్ చేసి సరిపోద్ది కదా. ఆవిడ 1 0 3 is same as it is. 8 this side, 7 that side. 8 7 10,387. Now check. Unit digit is not divisible by 2. It's an odd number. So smallest odd number. ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి. ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్గా ఉంది. ఇప్పుడు డిజిట్స్ షఫుల్ చేయండి. ఇది ఇక్కడికి అది అక్కడికి షఫుల్ చేస్తే ఏమైంది? 87,301 means 301. It's an odd number. It's a smallest odd number, it's greatest odd number. మీకు అర్థమవుతుంది కదా, అంతే. నెక్స్ట్ one more question I will take without zero, using the digits 7 3 9 4 2. Here there is no zero. Write smallest even number. Smallest even. Second one, greatest even. Now see, first write generally smallest and greatest number for these numbers by using these digits. Smallest number, how to write? Ascending order. Yeah, 2 3 4 7 9 23,479. And greatest number 9 7 4 3 2 97,432. Yeah. Now ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి, అసలు ఈవెన్ నెంబర్సా ఆడ్ నెంబర్సా? జనరల్ స్మాలెస్ట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్స్. ఇట్ ఈస్ ఆడ్ నెంబర్ బికాస్ యూనిట్ డిజిట్ ఈస్ నాట్ డివైజిబుల్ బై 2. ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్ బికాస్ యూనిట్ డిజిట్ ఈస్ డివైజిబుల్ బై 2. మనల్ని అడిగిందండి ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ ఈవెన్ అడిగారు, కానీ స్మాలెస్ట్ నెంబరే ఆడ్ నెంబర్ అయిపోయింది. స్మాలెస్ట్ నెంబరే ఆడ్ నెంబర్ అయిపోతున్నప్పుడు మనం డిజిట్స్ మార్చుకుంటూ రావాలి కదా. ఇందాక ఏం చేసాం? ఇంతకుముందు సమ్ములు ఏం చేసాం? ఇక్కడ ఉన్న డిజిట్స్ని షఫుల్ చేసాం. ఇది కొంచెం వెరైటీగా ఉంది, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో ఒక నెంబర్కి పక్కన ఇంకో నెంబర్ ఈవెనో ఆడో వచ్చింది, కానీ ఈ క్వశ్చన్లో రెండు ఆడ్ నెంబర్సే. ఆ రెండు ఆడ్ నెంబర్స్ నువ్వు చేంజ్ చేసినా యూజ్ లేదు, ఎందుకంటే 7 ఇట్ రాసినా 9 ఇట్ రాసినా మళ్ళీ ఆడ్ నెంబరే వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే దానికి ముందున్న డిజిట్కి వెళ్ళండి. 4 కనిపిస్తుందా? రైట్, అది ఈవెన్ నెంబరే కదా, అది లాస్ట్లో ఉండిపోవాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? 2 3 సేమ్, డోంట్ చేంజ్. 7 9 4. నౌ చెక్ ఇట్. 23,794. It's a smallest even number. Clear? Now coming to the point, the greatest even number. ఇప్పుడు ఇది చెక్ చేయండి ఒకసారి. Greatest even number, ఇది greatest number and also even number. This only answer. 9 7 4 3 2. Greatest even number. Clear? Now సో ఇలా మీరు చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఇవే స్మాలెస్ట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ నంబర్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నిన్న మనం రౌండింగ్ ఆఫ్ నంబర్స్ గురించి మాట్లాడాం, చాలా బాగా మాట్లాడాం. కానీ రౌండింగ్ ఆఫ్ నంబర్స్లో కూడా అప్పుడప్పుడు ఎడిషన్స్, సబ్ట్రాక్షన్స్, మల్టిప్లికేషన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. ఆ విషయం నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా, బేసిక్స్ వీడియోలో కూడా నేను చెప్పాను. ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చెక్ చేసుకోండి. దీని మీద నేను ఒక 3 సమ్స్ చెప్తా: ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్. ఫస్ట్ సమ్, ఎస్టిమేట్ ద సమ్ 958 plus 312 to the nearest 100. This is question.
అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో నియరెస్ట్ రౌండింగ్ ఆఫ్ నంబర్స్ అనే టాపిక్ యూజ్ చేసి నియరెస్ట్ హండ్రెడ్స్కి ఈ నంబర్స్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ వచ్చిన రిజల్ట్స్ని యాడ్ చేయాలి. అలా అంటే అర్థం కాదు, నాకు అర్థమైంది. సమ్ చేద్దాం. 9, 5, 8 ఇట్స్ అ నంబర్. ఓకే, రౌండింగ్ ఆఫ్ 958 to the nearest 100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు. ఇప్పుడు దీన్ని మనం నియరెస్ట్ 100 చేయాలి. నేను మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను, నియరెస్ట్ 100 గురించి మాట్లాడుతున్నావు అంటే మీరు ఏ డిజిట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, టెన్స్ ప్లేస్ డిజిట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. 1s, 10s, 100s ఈ డిజిట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇది మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 అంటే 5 లేదా 5 కంటే ఎక్కువ అనే కాన్సెప్ట్లోకి వస్తుంది. 5 ఉన్నా 5 కంటే ఎక్కువ ఉన్నా అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మాస్టర్? ఇప్పుడు చెప్పు, క్లాస్ వింటున్నావు కదా? యా, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. దాని ముందు ఉన్న డిజిట్కి 1 యాడ్ చేయాలి. అంటే ఇదేమవుద్ది? 9 లాగా 9 + 1 10 అవుద్ది. ఎక్కడైతే మనం రౌండ్ అప్ చేసి సెలెక్ట్ చేసామో అక్కడ నుంచి అన్ని డిజిట్స్ జీరోస్ రాయాలి. అంటే 1000 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1000. క్లియర్? నెక్స్ట్ రౌండింగ్ ఆఫ్ 312 to the nearest 100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు. ఇప్పుడు దాన్ని చెక్ చేయండి. 312 1s, 10s, 100s. ఇప్పుడు మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ యూ సెలెక్టెడ్ ద డిజిట్ దట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 5 ఆర్ లెస్ దెన్ 5. అంటే 5 కంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? తక్కువ ఉంది. ఇట్స్ లెస్ దెన్ 5. దెన్ we should take directly it is 0 and next also 0. Write this number as it is. Don't add 1 to the previous digit. ముందున్న డిజిట్కి ఇప్పుడు 1 యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? 300. The finally sum is equals to 1000 plus 300 1300. So the estimated sum is 1300. Clear? This is the one type of sum. Next, one more question I'll write for you. Now difference. Find the estimated difference. Find the estimated difference of 58971 minus 2993 to the nearest 5 digit to the nearest 1000. This is question, right? అంటే ఈ నంబర్ని నియరెస్ట్ 1000లో రౌండ్ అప్ చేయాలి, ఈ నంబర్ని కూడా నియరెస్ట్ 1000లో రౌండ్ అప్ చేయాలి, వచ్చిన రిజల్ట్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అది ఎస్టిమేటెడ్ డిఫరెన్స్, ఎస్టిమేటెడ్ సబ్ట్రాక్షన్, రైట్? నౌ ద ఫస్ట్ స్టెప్, రౌండింగ్ ఆఫ్ 58971 to the nearest 1000 is equals to, right? So 58971. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి, నియరెస్ట్ 1000 మీన్స్ విచ్ డిజిట్ యూ మస్ట్ సెలెక్ట్. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్, సూపర్. 100 ప్లేస్ యూ మస్ట్ సెలెక్ట్. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. This is you must select. Now after selecting the digits, what is the second step? Come on. Yeah, correct answer. This digit you must compare to the 5. It's less than 5 or more than 5. 5 కన్నా తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా మనం కంపేర్ చేయాలి. మరి ఇప్పుడు చెప్పదు ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? ఎస్ కరెక్ట్.
5 కంటే ఎక్కువ ఉంది. 5 కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం? ఓకే, యా కరెక్ట్. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే 1 యూ షుడ్ యాడ్ టు ద ప్రీవియస్ డిజిట్, అంటే దీనికంటే ముందున్న డిజిట్కి 1 యాడ్ చేయాలి. సో ఇది 1 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది 9, ఇది మారదు 5. ఏదైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ డిజిట్ నుండి ఇంకా అటు సైడ్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నా అవన్నీ జీరోస్ రాసుకోవాలి. సో దట్ ఈజ్ 59. 59,000 ఈజ్ rounded off 58,971 to the nearest 1,000. Clear? Now the next one is ఈసారి దీన్ని రౌండ్ అప్ చేద్దాం. రౌండింగ్ ఆఫ్ OFF, ఐఎమ్ రైటింగ్ స్పెల్లింగ్ ఇస్ రాంగ్. OFF, రౌండింగ్ ఆఫ్ 29,993 to the nearest 1,000 is equals to. ఓకే, ఇప్పుడు కొద్ది క్రేజీగా ఉంటుంది, ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, లేదని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. కంటిన్యూగా అలానే చూడండి, ఆన్సర్ ట్రై చేయండి. ఇంతకుముందు ఇలాంటి సమ్ కూడా వచ్చింది, మీరు చెప్పాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, నియరెస్ట్ 1,000 మీన్స్ మస్ట్ సెలెక్ట్ 100th ప్లేస్ డిజిట్. నౌ సి, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సెకండ్ స్టెప్, కంపేరింగ్ దిస్ 9 టు ద 5. ఇట్స్ మోర్ దెన్ 5 ఆర్ లెస్ దెన్ 5. 5 కంటే ఎక్కువ తక్కువ? యా అబ్వియస్లీ ఎక్కువే. కాబట్టి ఇది 9 5 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? యా కరెక్ట్, 1 వీ షుడ్ యాడ్ టు ద ప్రీవియస్ డిజిట్, ముందున్న డిజిట్కి 1 యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు 9కి మనం 1 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 10గా మారిపోతుంది. మళ్ళీ ఒకటే ప్లేస్కి 2 డిజిట్స్ వచ్చాయి. అప్పుడు ఈ 1 ఏం చేయాలి? దాని ముందున్న డిజిట్కి ఇచ్చేయాలి. అప్పుడు 1 2 + 1 ఏమైంది? 3. ఇదేమైంది? 0. ఇక్కడ నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న డిజిట్ నుంచి మిగతా ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నా అవన్నీ జీరోస్గా రాయాలి. 30,000. సో ఫైనల్లీ ఆన్సర్ ఈస్ 30,000. Yeah, the finally difference, just wait, this one difference equal to, difference means what? Subtraction. 59,000 minus 30,000. Answer is 29,000. క్లియర్? మీకు అలా డైరెక్ట్ కుదరకపోతే ఇలా రాసుకోండి, 59,000 30,000 సబ్ట్రాక్షన్ 0 0 0 9 5 minus 3 2 29,000. Clear? This is the estimated difference. Next one more is estimated product. Estimated product. Estimate the product. Estimate the product 2589 into 6175 to the nearest 1,000. Nearest 1,000. See, I'm writing here rounding off. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని నియరెస్ట్ 1,000కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ నెంబర్ని నియరెస్ట్ 1,000కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. వచ్చిన రిజల్ట్స్ని మల్టిప్లై చేయాలి. ప్రొడక్ట్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్. రౌండింగ్ ఆఫ్ 2589 టు ద నియరెస్ట్ 1,000 ఈక్వల్స్ టు, రైట్, nearest 1,000 means select 100 place, ones 10s 100. This is, we are selecting this one, so selecting 5. Clear? Now see, so it is comparing to the 5, more than 5 or less than 5? Exactly 5. Exactly 5 also should add 1 to the previous digit, means 3 will get here. 3,
the rest of, from the selected digit, the rest of all the digits you must write zeros. So this is 3000. Clear? Now we are going to write a rounding of 6175 to the nearest 1000 is equals to, now see, again as it is here also, select 100 place, 1s, 10s, 100, it's a 1 means less than 5. Less than 5 means no need to add 1 to the previous digit, directly write 6, and from here rest of all digits are zeros. 6000. The finally product equals to 3000 into 6000. 3000ని 6000ని మల్టిప్లై చేయండి మాస్టారు అంటే మనోళ్ళు చేస్తారు కదా, ఇంత లాంగ్ చేస్తారు. అలా అవసరం లేదు, ఇలా చేస్తారు. 3000 ఇంటూ 6000 చేయాలి అంటే ఫస్ట్ జీరోతో 0000 ఒక డిజిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 0000 2 డిజిట్స్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ 0000 3 ప్లస్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ 6తో 00018. ఓ మై గాడ్, ఇలా చేస్తారు మనోళ్ళు. 18. Here what is that number? 18 millions. In Indian system is a 1 crore 80 lakhs. ఇలా రాస్తారు. అంటే ఇంత లాంగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, షార్ట్ కట్ ఉంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే 3 6 18. ఓకే, 3 6 18. Here 3 zeros, here 3 zeros. Total 1 2 3 4 5 6. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakh, crore. 1 crore 80 lakhs. It is answer. Clear? No. So up to estimated product I told. Then estimated quotient also there. Estimated quotient. Now see. Estimated quotient. After no need, I am not explaining estimated quotient. Then I am going to directly Roman numbers. Roman numerals. Roman numbers. In a Roman system, there is no zero. Okay. In Indian number system, in Indian system, we have zero. Aryabhat discovered the zero. So we have in the Indian system only zero is there. Hindu Arabic system only zero is exist. But in Roman system, there is no zero. Right? See. Roman numbers, Roman symbols are numbers, Hindu Arabic numbers, Hindu Arabic numbers. In Roman numbers, I, V, X, L, C, D, M. IVX, LCDM, LCDM, IVX, LCDM, IVX, LCDM, right? So according to Indian Indo-Arabic system, I means 1, V means 5, X means 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. రైట్. సో రోమన్ నెంబర్స్ రాయడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ మీకు ఐడియా ఉంటేనే రోమన్ సిస్టమ్ మీరు ఈజీగా రాయగలరు. సో నేను రూల్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దీన్ని నోట్ చేసుకోండి. రైట్. రూల్ నెంబర్ 1 మీకు ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను. ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను. IVXLCDM. నేను మీకు ఒక లాజిక్ చెప్తా. టేక్ స్కిప్ అంటూ ఉంటా. రైట్. టేక్ స్కిప్, టేక్ స్కిప్, టేక్ స్కిప్, టేక్. మీకు రౌండప్ చేసినవి ఉన్నాయి కదా, VLD.
VLD, నెవర్ రిపీట్. వాటిని రిపీట్ చేయకూడదు రోమన్ నెంబర్ రాస్తున్నప్పుడు. రూల్ నెంబర్ 1. రూల్ నెంబర్ 2, మీకు రౌండప్ చేయకుండా మిగిలిపోయినవి ఉన్నాయి కదా, డాష్ ఉన్నాయి కదా, అండర్లైన్డ్ ఉన్నాయి కదా, ఈ అండర్లైన్డ్ I, X, C, M వీటిని రిపీట్ చేయొచ్చు. కెన్ బి రిపీట్. అంటే వీటిని రిపీటెడ్గా రాయొచ్చు మనం. బట్ వాటికి కూడా లిమిట్ ఉందో మాస్టర్, వాటికి కూడా లిమిట్ ఉంది. ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తారంటే మ్యాక్సిమం అట్ మోస్ట్ 3 times. అట్ మోస్ట్ 3 times. రిపీట్ అట్ మోస్ట్ 3 times, but not more. For example, if I write I, it is 1. If I write 2 I's continuously, it represents 2. If I write 3 I's continuously, it represents 3. 1, 2, 3. But don't write 4 times. It is invalid. Understood? If I write X 1 time, it represents 10. If I write continuously 2 times X, it represents 20. If I write continuously 3 times, it represents 30. Like this, C means 100, double C 200, triple C 300. Like this, M 1 time 1000, double M 2000, triple M 3000. Triple M 3000. Clear? Now. సో వీటిని అంటే VLD నెవర్ రిపీట్. వాటిని రిపీట్ చేయకూడదు. రైట్? వాటిని రిపీట్ చేయకూడదు. IXCMని రిపీట్ చేయొచ్చు, బట్ దర్ ఈస్ ఎ లిమిట్. ఓన్లీ 3 times, బట్ నాట్ మోర్. రైట్? నెక్స్ట్ 2 రూల్స్ చెప్పాను కదా. థర్డ్ రూల్, రూల్ 3. I can be subtract from V and X only. I can be subtract from V and X only. Okay, skip this one and X. X can be subtract from L and C only. Subtract from L and C only. Okay, skip this one. C can be subtract from D and M only. Understood? This is the third rule. I ఫస్ట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దీని తర్వాత వచ్చే కాన్జుగేట్ 2 ఏమున్నాయి? VX. అంటే ఐని VXలోంచే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇంక వీటిలో ఎక్కడి నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయకూడదు. వీటిలోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయకూడదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను V రాశాను, Vకి లెఫ్ట్లో I రాశాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 5లో నుంచి 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. 5 - 1 4 ఆన్సర్. ఇలా రాస్తే 4. అర్థమవుతుంది కదా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ V పక్కన 1 రాశాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రైట్ సైడ్ రాశా. అంటే 5 + 1 అవుద్ది, అంటే 6 అవుద్ది. అంటే నెక్స్ట్ దీని పక్కన X ఉంది. టేక్ X ఆల్సో. Xకి బిఫోర్, Xకి ముందు నేను I రాశాను, అంటే లెఫ్ట్లో రాశాను. X లెఫ్ట్ I రాశాను. అంటే అర్థం ఏంటి? 10 - X అంటే 10, 1 I అంటే 1. సో లెఫ్ట్లో రాశాను కాబట్టి మైనస్. ఆన్సర్ 9. ఇది రూలు. I కెన్ బి సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ V అండ్ X ఓన్లీ. నేను L రాస్తాను సార్, దానికి ముందు I తీసుకుంటా అంటే 50లో నుండి 1 తీసేస్తే 49 రాస్తా అంటే అంతా నా ఇష్టం, నా పెన్ను, నా బుక్ అంటే కుదరదు ఇక్కడ. ఓకే, ఇలా రాయకూడదు. 49 రాయడానికి వేరే రూల్ ఉంది. క్లియర్? అర్థమవుతుంది కదా? రైట్.
ఓన్లీ ఐ కెన్ బి సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ వి అండ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు దీనికి స్టార్ సింబల్ తీసుకో, స్టార్ సింబల్. ఈ స్టార్ పెట్టామంటే దాని కాన్జుగేటివ్ రెండు, ఎల్ అండ్ సి. ఎక్స్ కెన్ బి సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఎల్ అండ్ సి. అంటే ఎక్స్ని ఓన్లీ ఎల్సిలోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని నీకు చూపిస్తే, ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఎల్ తీసుకున్నావు, లెఫ్ట్లో ఎక్స్ రాసావు, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎల్ బిగ్ నెంబర్, ఎక్స్ స్మాల్ నెంబర్. ఇట్స్ 50, it is a 10. It is a bigger and smaller. And you wrote the smaller symbol left side of the larger symbol. Then 50 minus 10 equals to 40. This means 40. It represents 40. ఒకవేళ నువ్వు సి తీసుకున్నావు, సికి లెఫ్ట్లో ఎక్స్ ఇచ్చావు, ఇట్స్ రిప్రజెంట్స్ 100, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ 10. లార్జర్, స్మాలర్. Smaller we wrote left side of the larger, so you can subtract 100 minus 10 equals to 90. So xc represents 90. ఓకే సార్, మరి నేను ఇలా కూడా రాస్తాను, పెన్ను నాదే, బుక్ నాదే, నా ఇష్టం అంటే నేను డి తీసుకుంటాను, ఇక్కడ ఎక్స్ రాస్తాను, ఇది 500 minus 10 equals to 490 రాస్తా అంటే అప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ నీ పేపర్ కరెక్ట్ చేశాను కూడా, రెడ్ పెన్ నాదే మాస్టరు, నా ఇష్టం నేను కరెక్ట్ చేసుకుంటాను, రాంగ్ కొట్టేస్తాడు. అర్థమైంది కదా? సో ఫాలో దిస్ రూల్. నెక్స్ట్ ఈ సి కూడా అంతే, ఇక్కడ ఒకటి స్కిప్ చేయమండి, ఇక్కడ ఎల్ స్కిప్ చేసి సి మీద స్టార్ పెట్టు. అంటే ఈ స్టార్ ఉన్న నెక్స్ట్ 2 లెటర్స్లోంచి ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే సి కెన్ బి సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ డి అండ్ ఎం. మీకు అర్థమవుతుంది కదా? ఫస్ట్ స్టార్ పెట్టాను, నెక్స్ట్ 2 సింబల్స్ నుంచి ఈ సింబల్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ఒకటి స్కిప్ చేసి ఇంకో స్టార్ పెట్టాను అంటే ఈ ఎక్స్ని నెక్స్ట్ కమింగ్ 2 సింబల్స్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ఒకటి స్కిప్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ తీసుకో, ఇక్కడ స్టార్ తీసుకున్నాను అంటే కమింగ్ నెక్స్ట్ సింబల్స్ నుంచి ఈ సిని సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుంది కదా? రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ రూల్, రైట్. నెక్స్ట్ రూల్, ఫోర్త్ రూల్. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉంది, ఎక్స్ని ఎక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు మనం? ఎల్ అండ్ సి. నేను సి తీసుకున్నా, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ రాశాను, విచ్ ఈజ్ బిగ్ నెంబర్? సి ఈజ్ అల్టిమేట్లీ బిగ్ నెంబర్ 100, ఎక్స్ ఈజ్ 10. అంటే ఒక స్మాలర్ సింబల్ని ఒక లార్జర్ సింబల్ లెఫ్ట్లో ఇచ్చావు అంటే దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ సి ఉంది, ఈసారి నువ్వేం చేసావు? రైట్లో ఇచ్చావు, ఎక్స్ రైట్లో ఇచ్చావు, అంటే ఇది లార్జర్, ఇది స్మాలర్. సో లార్జర్కి స్మాలర్ని రైట్లో ఇచ్చావు. అలా రైట్లో ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే 100కి ప్లస్ యాడ్ చేయాలి, అప్పుడు 110 అవుతుంది ఆన్సర్. అర్థమవుతుంది కదా? ఈ ఫోర్త్ రూల్ ఏంటంటే, ఒకసారి దా జస్ట్ వెయిట్. చిన్న డిస్టర్బెన్స్, అందుకే వీడియో ఆఫ్ చేశాను. ఓకే, స్మాలర్ నెంబర్ని లార్జర్కి లెఫ్ట్లో రాస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, రైట్లో రాస్తే యాడ్ చేయాలి. మీకు ఏం డౌట్ వస్తుందా? యా, ఓకే, నేను చెప్తాను మీ డౌట్. నాకు అర్థమైంది, మీ డౌట్ నాకు అర్థమైంది. సార్ మా ఫ్రెండ్ ఇలా రాశాడు, ఇలా 2 లార్జర్ రాసి మధ్యలో మిడిల్ స్మాలర్ రాశారు సార్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, ఈ మిడిల్లో ఉన్న స్మాలరు ఈ లార్జర్, ఇది 10, దిస్ ఇస్ 10, దిస్ ఇస్ 1, దిస్ ఇస్ 10. ఇప్పుడు మీరు దేనికి అప్లై చేయాలి అంటే, ఈ 10కి ఇది రైట్లో ఉంది అంటే 10 + 1 11 అని రాసుకోవాలనా? ఈ 10కి ఇది లెఫ్ట్లో ఉంది, అప్పుడు 10 - 1 9 అని రాయాలనా? అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? మీకు పాయింట్ అర్థమైందా? నేను ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తా. సి ఎక్స్ సి అన్న, దిస్ ఈజ్ 100, దిస్ ఈజ్ 10, దిస్ ఈజ్ 100. స్మాలర్కి లార్జర్కి స్మాలర్ రైట్లో ఉంది కాబట్టి 100 + 10 110 అని తీసుకోవాలనా? లార్జర్కి స్మాలర్ లెఫ్ట్లో ఉంది కాబట్టి
100 మైనస్ 10 90 అని తీసుకోవాలా 110 అని తీసుకోవాలా? ఇందులో ఏది తీసుకోవాలి సార్? ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్ ఆర్ ఈజ్ దిస్ కరెక్ట్? విచ్ ఇస్ కరెక్ట్? అది నాకు క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరేం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, చాలా సింపుల్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, దేన్ని కన్సిడర్ చేయాలంటే, ద స్మాలర్ సింబల్ right side we have to consider. The smaller symbol followed symbol we must consider. దీని తర్వాత వచ్చేదాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఎక్స్ అది ఫాలోడ్ బై సి, అంటే ఎక్స్కి పక్కనే సి ఉంది కాబట్టి దాని పక్కంది, అంటే ఇటు లెఫ్ట్ కాదు రైట్లోది. ఈ రెండింటిని కన్సిడర్ చేయాలి. దీన్ని తీసుకోవద్దు, 110 తీసుకోవద్దు, 90 తీసుకోవాలి. అంటే 100, దిస్ ఈజ్ 100 and it is 90. So plus again 190 is answer దీనికి. ఇప్పుడు దీన్ని చెప్పండి. This is 10 plus it's completely 10 minus 1. 10 minus 1 9. Answer is 19. మీకు అర్థమైంది మాస్టర్? యా. సో నెక్స్ట్ we'll see some two these 4 sums. We'll try it. I'm giving Hindu Arabic number. Hindu Arabic number to numbers. Hindu Arabic numbers to Roman numbers. నేను హిందూ అరబిక్ నెంబర్ ఒకటి ఇస్తాను, దాన్ని రోమన్ నెంబర్లోకి చేంజ్ చేయాలి. అంటే 1347 దీన్ని మనం రోమన్లోకి చేయాలి. ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. 1000 రైట్ 1000 ప్లస్ 300 రైట్ 300 ప్లస్ 40 రైట్ 40 ప్లస్ 7, ఇలా దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. అంటే ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు మైండ్లో ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, రోమన్ నెంబర్స్ కనెక్ట్ అయ్యే తీసుకోవాలి. ఐవిఎక్స్ ఎల్సిడిఎం, ఎల్సిడిఎంలో ఎం ఉంది అంటే 1000. ఐవిఎక్స్ ఎల్సి, సి అంటే 100. సి కెన్ రిపీట్ 3 times, 300. సి 300. 40 40 లేదుగా మాస్టరు. 40 ఏం చేయాలంటే 50లో నుండి ఒక 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అర్థమవుతుంది కదా? ఎందుకంటే 40 డైరెక్ట్ నెంబర్ లేదు. ఐవిఎక్స్ ఎల్సిడిఎం మనకు 50 ఉంది కానీ 40 లేదు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఎక్స్ కెన్ బి సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఎల్, అంటే ఎల్లోంచి ఎక్స్ తీసేయచ్చు, అంటే 50లోంచి 10 తీసేసి 40 కదా. కాబట్టి దీని ప్లేస్లో ఎల్ రాసుకోవాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ 10 సింబల్ ఎట్ రాయాలి, లెఫ్ట్ రాయాలి. ఎక్స్సి 7 మీన్స్ 7 కూడా డైరెక్ట్ లేదు మనకి. ఈ 7 ఏం చేయాలి? మళ్ళీ 5 లాగా రాసుకొని ప్లస్ 2 రాయాలి. ఎందుకంటే 5 అంటే వి, 2 అంటే 11. ఓకే, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా రాశాను, మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తా, వినండి, జాగ్రత్త వినండి. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఏం కదా అంజీ, క్లియరా? సి, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ అగైన్ దిస్ వన్. 1000 ప్లస్ 300 ప్లస్ 40 ప్లస్ 7. 1000 అంటే ఎం ఉంది, దాన్ని అలానే రాయండి. 300 అంటే 100 100 100. సిని మనం 3 times రిపీట్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, ఇది కూడా పాసిబుల్. 100 ప్లస్ 100 ప్లస్ 100 ప్లస్ 40 మనకు ఉందా? ఇది రోమన్ నెంబర్స్లో 40 ఉందా? డైరెక్ట్ లేదు. 50 ఉంది, 10 ఉంది. 50లో 10 తీసేస్తే 40, అంటే 50 మైనస్ 10 ప్లస్ 7 డైరెక్ట్ ఉందా? లేదు. 5 ఉంది, సో 5 ప్లస్ 2. అంటే నేను ఏం చేశానంటే ఇచ్చిన నంబర్స్ని రోమన్ నంబర్స్లోకి సెట్ అయ్యే విధంగా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి. దెన్ రైట్ డైరెక్ట్ సింబల్స్. ఓకే, నౌ 1000 మీన్స్ ఎం, 100 మీన్స్ సి, 100 సి, 100 సి. 50 మైనస్ 10, 50 మీన్స్ ఎల్, మైనస్ 10. 10 అంటే ఎక్స్, మరి మైనస్ ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ రాయాలా రైట్ రాయాలా? లెఫ్ట్లో రాయాలి. మైనస్ ఉంటే లెఫ్ట్లో రాయాలి, ప్లస్ ఉంటే రైట్లో రాయాలి. లెఫ్ట్లో 5 వి 2 11. 2 డైరెక్ట్గా రోమన్ నెంబర్స్ లేదు. 1 1 1 2.
Yeah, clear? It is the Roman number. Next, one more question. Right. Next, write this question. 22,350. Same as it is. Whatever I wrote before, as it is, we have to expand corresponding to the Roman numeral numbers. 2000 plus 300 plus 50. 2000, 1000. M can repeat 3 times, at most 3 times. So can write M. 300. 100 can write at most 3 times. C. 50 direct is there. L. This is the Roman number. Next, one more. Now I am giving question is Roman numbers to Hindu Arabic number. Roman number I am giving here. M, C, X, L, V, I. ఇప్పుడు ఇది M అంటే ఏంటి 1000 ప్లస్ C మీన్స్ 100 ప్లస్ ఇక్కడ కొంచెం చాలామంది పిల్లలు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఇక్కడే. ఇది 100, ఇది 10, ఇది 50. అంటే 100కి పక్కనే 10 ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి 10 ప్లస్ 100 తీసుకుంటే 110 వచ్చింది. 50కి ఎక్స్ లెఫ్ట్లో ఉంది కాబట్టి 50లోంచి ఎక్స్ తీసేస్తే 10 తీసేస్తే 40 వస్తుంది. ఈ ఎక్స్ అనేది ఎల్లో నుంచి సిలో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు, యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి సార్? ఇందా చెప్పాను కదా రూల్స్. వాట్ ద స్మాలర్ నెంబర్ ఫాలోడ్ సింబల్ we must select. We must select the followed by x. What is followed number is 50. So you have to consider these two only. You must select these two only. Don't give this x to the C. That followed letter is L. You must give this x to the followed number. Understood? ఇప్పుడు చెప్పండి. Again C 100 plus x we wrote left side of the larger. L left we wrote x means subtraction or addition. Left means subtraction, right means addition. So subtraction. 50 minus 10 plus V means 5 plus 2. So 1000, 1100, 1200 plus 40 plus 7. 1247. This is the answer. Clear? Next. One more question. Right? D, C, L, X, V, I. D means 500 plus C means 100 plus C means 100 plus L is 50 plus X 10 plus 10 plus V 5 plus 1. I means 500, 600, 750, 760, 770, 776. So it's 500, 600, 700. 700 plus 50, 60, 75, 6, 76. 776 is the answer. Clear? Okay. So dear students and parents, listen very clearly. ప్రియమైన తల్లిదండ్రులకు విద్యార్థులకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ని చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. నేను చెప్పే సమ్స్ లాజికల్గా చెప్పే టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా మీకు నచ్చితే మంచిగా ఫాలో అయ్యి మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న సమ్స్ని ట్రై చేయండి. మీకు ఏమైనా అడిషనల్గా సమ్స్ కావాలి అంటే నాకు మెయిల్ చేయండి. నేను ఆల్రెడీ వీడియోలో మెయిల్ చేశాను, ఒకటి మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాను. ఓకేనా? రైట్. ఆ మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయండి, నేను వర్క్షీట్ సెండ్ చేస్తాను. దాని సొల్యూషన్స్ కూడా సెండ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు ఈ వీడియోస్లో ఏమన్నా టెక్నికల్గా అంటే ఏమన్నా లాజికల్గా చెప్పే సమ్స్ అని నాకంటే ఇంకా ఈజీ టెక్నిక్స్ మీ దగ్గర ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. ఓకే? నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్. ఓకే? రైట్. బాయ్ బాయ్.